परम सत्कारयोग गुरु जी की साजी निवाजी गुरु स्वरूप साध संगत जियो। धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की अपार अपार कृपा हो रही है। जो नित नेम अनुसार शामां दे दीवान सजे हुए हैं, सतगुरु जी प्रकाशमान होके दर्शन दिदार बख्श रहे हैं। तुरकी बाणी दे पाठ कथा कीर्तन सेवा सिमरन दियां दातां बख्श के जग्यासू माई भाई दे लोक परलोक सहेले कर रहे हैं। आप वड्डियां भागां वाले हो जो नित नेम अनुसार दूरों नेड़ों चल के गुरु जी के दर्शन गुरु जी के बचन सरवण करने वास्ते सत संगत विच पुजे हो। सतगुरां ने मेहर कीती है जिथे सेवा सिमरन दे कुंभ 24 घंटे गुरस्थान विखे चल रहे हैं। गुरमुख परिवारां वल्लों बाणी दे अखंड जाप हो रहे हैं। लगातार दिन रात गुरु के लंगरां दी सेवा हो रही है। सत्कारयोग भैणां बीबियां अमृत वेले तो सिमरन सेवा लाहे प्राप्त करते हैं। नाल ही आपां नूं गुरबाणी दी विचार गुर उपदेश गुर शब्द नूं समझण दा समां बख्शिश कीता है। धन धन सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दे सन्मुख गुरु घर दे कीर्तनीए राय बलवंडा जी राय सत सता जी श्री अंबरसर साहब जी की पावन धरती ते रामकली रागणी दे विच वार उचार रहे हैं। 8 पौड़ियां दी वार जिहदे विच 3 पौड़ियां राय बलवंड जी दियां हन। अज आपां 7ਵੀਂ पौड़ी जो गुरु सवारे गुरमुख प्यारियां ने आप जी नूं सरवण कराई है, ये भाई सत्ता जी की बाणी है। सत्ता जी के मुख तो उचारी हुई वार है। ਇਹਦਾ उचारण सत्ता जी किथों करते ने? धन गुरु रामदास महाराज जी तो। पिछली पौड़ी विच श्री गोइंदवाल साहब विखे धन धन निमाणियां दे मान सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी की महिमा वडियाई, उन्हां दी करनी उन्हां दा जीवन उपरों दर्शन मेले नहीं, गोइंदवाल साहब दे लंगर नहीं, अंतरीवी दर्शन कराए सी भाई सत्ता जी ने। श्री गुरु अमरदास महाराज अंदरों की ने, अंदर की शक्तियां ने, वो अंतरीवी भोजन की सिखा नूं बख्श रहे हैं, रूह की खुराक की बख्श रहे हैं। ये शब्द आपां नूं सुना के महाराज जी दे अंदरूनी दर्शन सत्संगत विच आउण दा साधु संतां कोल जाण दा भी फल ही है। संत संग अंतर प्रभ डिठा। बाहरले डेरे ना दिखण, बाहरले बाबियां दे चोले उन्हां दे बाहर मुखी मुख दर्शन ना होण, साधु दा संगत करके तेरे अंदर बैठा वाहिगुरु ओहदे दर्शन होण। अंतर प्रभ डिठा। दूसरा अर्थ तैनू अपने अंदर दा पता लगे मेरे अंदर की है। बाहर तो दिखता ही है, हथ पैर सब कुछ नक कन शीशे थी देख लेने आपां, पर अंतर अंदर दा आपां नूं पता नहीं। गुरसिख प्यारिओ जे पता होवे बीमारी होण तो पहले ही पता लग जाए भी हुण टाईफाइड होऊगा कि आखो सतनाम, नहीं पता लगता। ऐसे ही संकल्पां विकल्पां दा पता नहीं लगता। 1 मिनट बाद साडे अंदर किहड़े विचार पैदा हो जाने, सीधे कपुठे। सत्संगत विच आके अंतरमुखी बिरती हो जाती है। जदों निगाह अंदर नूं वेखेगी फिर अंदर वेखदी है, हुण बाहर वेख रही है। गुरु अमरदास जी दे अंदरों दर्शन कराए। अज राय सत्ता जी सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी की वडियाई शोभा जिथों आरंभ करते ने। आओ अदब सत्कार दे नाल वो बाणी सरवण करिए। गुरु जी की मेहर, गुरु जी का शीश ते मेहर भरिया हथ होवे। इस अगाध बोध बाणी दी
ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਕੈਸੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਧੰਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਧੰਨ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਧੰਨ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਣੀ ਜਾਏ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹੀਏ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਰਾਮ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਧੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਧੰਨ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੱਭੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਸਿਰੇ ਨੇ, ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਿਰੇ, ਇੱਕ ਆਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੋ? ਇਹਦਾ ਮੱਧ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਧੰਨ ਕਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਦ ਵੀ ਜਨਮ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 3 ਵਾਰ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਖਾਤਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਵਰਤਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਏ। ਕਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੜਾਹਾ, ਕੁੰਡਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੰਡੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੜਾਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ 2 ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਗੱਭਾ ਆਪੇ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਏ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਦਾ। 2 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਓ ਤੇ ਗੱਭਾ ਆਪੇ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਢੂਹੀ ਆਪੇ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਪੇ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਨੂੰ 2 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਗੱਭਾ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਟਾ ਕੁੰਡਲ ਨਿਆਏ ਹੁੰਦਾ। ਆਦ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਤ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਭਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆਏ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਰਾਏ ਸੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਧੰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਧੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਿਓ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਧੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਧੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਜਨਮ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੇਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਰਿਆ ਮੇਨ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਰਾਰਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸਿਮਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਨਮ ਵੀ ਸ਼ੁਭੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹਨ ਆਪ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ, ਧੰਨ ਹੁਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਅਰਥ, 3 ਗੁਣ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿ ਲੋ, ਤਹੀਂ ਗੁਣੀ ਤਿਰਭਵਨ ਵਿਆਪਿਆ। ਇੱਕ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ,
ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਪੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਤੋ ਗੁਣ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੁਝ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਧਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬੇਤੇ ਨਾ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਓ ਦੰਦੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪਾਉਣ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਧਨ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਦੇਣਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨਾਸ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜੀ, ਵੀ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਡਿਗੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਹੱਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਓਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਡਿਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ, ਡਿਗੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਮੋ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਨ ਧਨ ਧਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੋ ਗੁਣ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਮੋ ਗੁਣ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਅਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਬਚਪਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋਬਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ। ਗੋਦੀ ਚੱਕੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਬੁਢੇਪਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪੂਜੇ ਜਾਣੇ ਐ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਐ। ਉਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। 3 ਵਾਰ ਧਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਇਹ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਗਿਣੋ ਮਿਣੋਗੇ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਿਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿਰਜਣਾ, ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਜਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਾਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਗ੍ਰਿਲ ਲਾਉਣੀ, ਕਾਰਟਨ ਲਾਉਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨੇ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪੇ ਸਾਜ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਸਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪੇ ਸਾਜਿਆ। ਤੇ ਸਾਜ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਮੋ ਕੋਈ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਰਾਮਦਾਸ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਨੂੰ ਲਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ। ਹੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਛੋਲੇ ਵੇਚਦੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪ ਮੰਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਊਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਿੱਸੇ, ਮਹੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਪੱਤੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਚਣਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹੀ ਵਪਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ? ਛਾਬੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ? ਆਖਰ ਇਤਫਾਕ ਕਰਮ ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਭਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹੋਗੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਐ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਲਾਗ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਲ ਸਿਨੇਮਾ ਢਾਇਆ ਹੋਣੀ, ਹੋਟਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਕਈ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਢੇਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਐ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣ, ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਦਾ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਸਾਂਭਦੇ। ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਦਸਨਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਜਥਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੌਲੀ। 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੌਲੀ ਪੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, 2-4 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਖੂਹ ਹੈ।
ਇਸ ਖੂਹ ਤੇ 4 ਬਿੱਡ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਚੌੜੀ ਸੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ। 4 ਖੂਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, 4 ਖੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਵਿੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ 4-4 ਖੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 4 ਜੋੜੀਆਂ ਬੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਚਵਿੱਡਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਖੂਹ ਤੇ ਬੌਲੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬੌਲੀ ਵੀ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਹ ਵੀ ਬੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੂਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਡੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੌਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਲੀ। ਉਹ ਖੂਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਤੁਰ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਲੀ ਹੈ। ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੌਲੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਲੀ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੱਟ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਰ ਕਰਾਉਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆਂਦੀ, ਸੰਝ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਬੋਰ ਕਰਾਈਦਾ ਤਾਂ ਨਲਕੇ ਦਾ 10 ਦਿਨ ਲੱਜਾਂ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਜ ਕੇ ਕੋ ਸਤ ਨਾ ਬੋਕੀ ਫਸ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਾਂਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਜਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਬਸ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਗਏ ਸੇਵਾ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ। 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਟੋਕਰਾ ਢੋਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ, ਮੰਡਾਸਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਡਾਸਾ ਬੰਨ ਲਿਆ। 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਟੁੱਟੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਰਸੋਈਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੜ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਭੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੜ ਤੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਵਿੱਚੇ ਡੁੱਬੂਗਾ। ਭਾਈ ਜੀਵੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੜ ਤੋੜੇ ਸੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਸਾਬਿਤ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਯਤੀਮ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ, ਜਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਿਰਿਆ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੁਕਤੇ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਨਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰੋਗੇ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਵਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੋ, ਸਟੋਰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੋ। ਨਾਲੇ ਸਵਾਰਤਾ, ਨਾਲੇ ਸਾਜਤਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ। 7 ਸਾਲ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਉਹਦੀ, ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਨਾਨਕੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਜੇ। ਸਾਜ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ। ਸਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਜ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਵਾਜਿਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਲਾ, ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ, ਦਿਆਲਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ। ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਵਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ, ਐਡੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਆਪੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਨਿਵਾਜਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਹੋਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ, ਨਾ ਬਾਪ, ਨਾ ਘਰ, ਨਾ ਘਾਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ, ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਮਾਣਯੋਗ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਐਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਤਾਰਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਬਦ, ਪੜਿਆ ਬਹੁਤ ਹੋਣਾ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਤੀ। ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਚ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਮਰੂਦਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ 12 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੈਯਦ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਡਬਲ 4 ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਜੇਤਾ ਪੜਿਆ ਤੇਤਾ ਕੜਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿਗਵੰਜ ਰਚ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਭੀਰਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਤਾਂ ਦਾਲ ਫੁਕਾ ਪਰ ਵਰਤੂਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਲੇਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਸਗੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਸੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਰਾਮਾਤ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ, ਈਮਾਨ ਮੰਨਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਰਾਮਾਤ। ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ, ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਬਹੁਤ ਸੁਖਸਾ। 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਓਪਨਿੰਗ ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੁੱਕੇਬਾਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਾ ਘਸੁੰਨ ਖੜਕਦੇ, ਨੱਕ ਫੁੱਟ ਗਏ, ਕੰਨ ਫੁੱਟ ਗਏ, ਖੂਨ ਚੱਲਦਾ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਊਗਾ ਖੇਡ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੂਗਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਾਂ ਕਰਤੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਨੰਦੇ ਆਨੰਦ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋਗੇ, ਦੁੱਖ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਊਗਾ ਖੜਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚਾਹ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏ, ਉਹ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਆ ਕੰਮ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੋ।
ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਹਜਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਜੂਸ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਜੂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 120 ਦਿੱਤਾ ਤੱਕ 110 ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਟ ਦਿੱਤਾ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੂਸਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਣਾ ਆਨੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੂਸ, ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਭਰ ਰਿਹਾ, ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦੇ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸੋਚੇ ਲਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਸੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਬਣੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਖੂਨ ਬਣੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਸੇਬਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਓ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਢਿੱਡੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਓ, ਕਣਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਲਾਓ ਕਾਰਖਾਨਾ। ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਖੂਨ ਦੇ ਤੋੜੇ ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਸੇਬ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਖੂਨ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਓ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਰਾਮਾਤ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਰ ਸੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੁਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਹੈ, ਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭਲਵਾਨ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਖਾਈ ਜਾਓ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਐਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਝਾਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰੂਗਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ 6 ਟਰੱਕ ਖਰੀਦ ਲਏ, 3 ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੋ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਤਰੱਕੀ, ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਐਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ, 14 ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਉਤਰ ਜਾਓ, 16 ਘੰਟੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। 1905 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ, ਉਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 11 ਮਹੀਨੇ, ਕਿੱਥੇ 11 ਘੰਟੇ। ਨੇੜੇ ਕਰਤੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਕਰਿਆ। ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਾਰਤੇ, ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਬਚਾਤੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੇ 100 ਮਣ ਕਣਕ ਚੱਕਣ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚੇ ਫਿਰੀ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਢਣੀ, ਬੰਨਣੀ, ਢੋਣੀ, ਖੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਪੈੜੀਆਂ ਪੜਨੀਆਂ, ਧੜਾਂ ਨਖਾਰਨੀਆਂ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 500-600 ਕੁਇੰਟਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੱਟ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਹਕੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੋਗਰੀ ਚੱਕਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਣ ਦਾ ਟਿੱਕੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੀਠੇ ਬਾਲਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਏ ਬਸ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਵੀ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸੁਕਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ।
ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਦੁੱਖ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਕੀ ਛੋਲੇ ਬੀਜੇਗਾ ਤੂੰ, ਕੀ ਮੱਕੀ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਵੇਂਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਇੰਨੀ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਮੀਨਸ ਅਕਲ, ਬ੍ਰੇਨ, ਬੁੱਧੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਹੁਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ ਅਕਲ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮਕਾ ਪਵੇ। ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲ ਦਿਖੂਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਬ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲੂਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, 100 ਸਾਲ ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮੂਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਇਹ ਬੋਧੀ ਜੀਵੀ ਹੋ, ਇੰਟੈਕਚੁਅਲ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ? 5 ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਿ 5 ਤਤ ਨੇ। 5 ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚੇ ਹੋ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ, ਮਿੱਟੀ, ਅੱਗ, ਪੌਣ, ਪਾਣੀ, ਆਕਾਸ਼। ਇਹ 5 ਤਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤਤ ਹੈ, ਅੱਗ ਤਤ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ 5 ਤਤ ਨੇ। ਸਭ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। 5 ਤੱਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਦੋ ਜਵਾਬ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ, ਬਣਾ 6ਵਾਂ ਤੱਤ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋਗੇ ਗੱਲ ਕਿ 6ਵਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲਿਖਤਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ। ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਾਹਦਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ? ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈਗਾ। ਕਰਾਮਾਤ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ। ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਅਕਲ ਵਾਲਿਓ, ਸਾਇੰਸਦਾਨੋ, ਖੋਜੀਓ, ਫਿਲਾਸਫਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਖੂਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਬਲੱਡ, ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਪਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਵਾ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਭਾਪ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਡੀਜ਼ਲ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਿਸਟਨ ਔਰ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਸ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਨੀਸ਼ਨ ਅੱਗ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗੈਸ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਪ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਐ ਨਾ ਕਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਹਵਾ ਨਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਸਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚੋ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਡ ਔਰ ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਰਾਸਟ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਗੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਤੱਤ ਹੈ ਖੂਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। 4 ਵਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, 6 ਵਾਲਵ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਲ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 4 ਵਾਲ ਪਾਏ ਨੇ ਹਾਰਟ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਟਰੀ ਰੁਕ ਤੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। 2 ਰੁਕ ਗਈਆਂ, 20 ਤੇ ਆਜੂ। 3 ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਫਿਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰੋ, ਖੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਬੜਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੋਝ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ। 35 ਸਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰੇ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ, ਜੋ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਐਡਾ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਪੱਕਾ। ਜਿੱਦਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੜਤਾ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾੜਤਾ ਕਾਗਜ਼, ਹੋ ਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਛੇਵਾਂ ਕਰੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਖੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਸੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਕੱਢ ਲੈ ਬਾਹਰ, ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਡਰਮ ਦੇਈ ਜਾਂ ਸੀਸੀਆਂ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਬਾਹਰ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਾਮਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ
ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਾਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਈਏ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਚੱਲਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਿੱਟਣ ਕਾਹਨੂੰ ਪਵੇ? ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਭ ਲਵਾਇਆ, ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇਂ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਵੇਂ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਲੱਖਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਾਮਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਫਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਗਿਰੇ। ਹੋਰਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਖਾਤਰੇ ਲੜੀ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਗੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ ਬੰਸਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਗਿਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? ਈਸਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ। 1/3 ਆਫ ਵਰਲਡ, 1/3 ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1/3 ਹਿੱਸਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਵਿਤਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੂਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ। ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਸਕਣਗੇ? ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੋਲ ਸਕੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰੋ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰੋ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਧਰ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੀ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋਗੇ, ਬੜੀ ਬਈ ਦੀਵੇ ਮੱਚਦੇ ਤੇ, ਬੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕੌਮ ਔਲਾਦ ਪੁੱਜੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ? ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨਲਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਔਲਾਦ ਨਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਇਹ ਜਿਹੀ। ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਫੋਰਨਰ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ। ਬੜੇ ਪਾਉਂਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਬੜਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਔਲਾਦ ਏ ਔਲਾਦ, ਧੀ ਪੁੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪਾਉਂਡਾਂ ਨੂੰ ਚੱਟਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਕੀ ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੋਗੇ? ਕੋਠੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦੇਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਨੰਬਰ 1, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਕੋਈ ਅਕਲ ਸੀ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇੱਥੇ ਕਾਹਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ?
ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਇਥੋਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਘੁੰਮੇ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭੇਜੇਗਾ ਹੀ, ਆਏ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ? ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ? ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਗੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਜਾਓ, 1-2 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ। ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲਾਇਆ, ਅਫਰੀਕਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ, ਕੀਨੀਆ, ਨਰੋਬੀ। ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਕੱਢਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਖਾਧੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਵੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? 5-4 ਸਾਲ ਰਹੇ, 4 ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਮਕਾਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਦੀ ਲੈ ਲਓ। ਭਈਏ ਆਉਨੇ ਆ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਨੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਦੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਜ਼। ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੁਣਦੇ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ? ਬੜੇ ਅਸਥਾਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 7 ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੋਮਤੀ, ਅਵੰਤਕਾ, ਕੇਦਾਰ, ਹੇਮਧਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 7 ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਪੁਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵਸਦਾ ਭਗਵਾਨ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ, 3 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ ਮਹਿਲ। ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ। ਭਵਨੇਸ਼ਰ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ 80 ਮੀਲ ਤੇ ਕਟਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ। ਕਟਕ ਤੋਂ 140 ਮੀਲ ਭਵਨੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਗਾਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਭਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਜਨਕਪੁਰੀ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ 320 ਮੀਲ ਭਵਨੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੁਰੀ, ਜਗ ਦੇ ਨਾਥ ਦੀ ਪੁਰੀ। ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। 360 ਬੋਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਰੂਟੀਨ, ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਡੇਲੀ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 360 ਬੋਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅੱਖੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਚੌਲ?
360 ਬੋੜੀਆਂ ਦੇ ਚੌਲ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਜਾਨੇ ਨਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਨਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊ। 360 ਬੋਰੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿੱਤ ਪੱਕਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਦਿਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ ਜਗਨਨਾਥ, ਇੱਕ ਦਵਾਰਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਣੇ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, 5 ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਪੜਦੇ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਭੀੜ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ, ਕਾਂਸੀ, ਕਾਂਤੀ, ਦਵਾਰਕਾ, ਅਵੰਤਕਾ ਪੂਰੀਆਂ, ਪਰ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਿਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਇਹ ਸੱਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਾਇਓ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ, ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਕੁਝ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਸਮਝਣੇ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਧਾਤੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਜੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਖਾ, ਇਸ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਤਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੀ ਲਿਆਉਣੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਹੱਦ ਟੱਪ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀਆਂ ਝੋਲੇ ਭਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀਆਂ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕਦੇ ਚਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ। ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ? ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਐਸਾ ਤੀਰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ 18 ਸੇਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਸੀਸ, ਇੱਕ ਚ ਖੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈ, ਦਾੜੀਆਂ ਛੱਡੇ।
ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਿਰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਥੇਰੇ ਜੰਮੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਸੰਖਮਰਮਰ ਦਾ ਥੜਾ, ਉਹਦੇ ਗੱਭੇ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪਾਲਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ 68 ਤੀਰਥ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। 68 ਤੀਰਥ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ 1 ਹਾੜ 1578 ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰੀ ਵਸਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। 68 ਤੀਰਥ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੇਰੀ ਹੇਠ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਗੇਟ ਉਧਰੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। 68 ਤੀਰਥ। ਕਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 1 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਓ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ, ਕੋਲ ਲੈ ਜਿਓ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਫੀਤਾ ਮਿਣਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਣਿਓ। 4 ਚੁਫੇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 8 ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਣ ਲਿਓ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਿਣੋਗੇ 68 ਫੁੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਨਾ 1 ਇੰਚ ਘੱਟ ਨਾ ਵੱਧ, 68 ਫੁੱਟ। ਕਿਉਂ? 68 ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਵਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੌੜੇ ਬਚਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁੜੋ। ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋ ਬੱਚਾ, ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁੜੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੋ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ, ਕੁਝ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜੋ। ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਮੁੜੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 68 ਤੀਰਥ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1604 ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਨੂੰ ਜਦਾ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖੁੱਲੋ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਦੋਂ ਸੁਦੀ ਏਕਮ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ।
ਇਸ ਤੁਕ ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਪਟਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁਰਚ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਆਇਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਵਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਫੇਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਪੂਰੇ ਆ ਰਵਿਆ, ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਹਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੰਦਰ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਹਰ ਇੰਦਰ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਗੰਭੀਰ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਚਿਮਟੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਖੜਕੇ ਦੜਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਖੜਕਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਖੜਕਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਢੋਣ ਆਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਗੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਛਤਰ ਫਰਾਇਆ। ਚੰਡੀ ਚੰਡ ਮੁੰਡ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਫੇਰ ਲੈ ਲੂਗਾ, ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ। ਰਾਖਸ਼ਾਂ
ਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਆਇਤ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਤੀ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰੋਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਰਹੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਸਕੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇੰਦਰ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਟੋਕਰੀ ਢੋਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਵਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੋ, ਪੱਕਾ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਵੱਜ ਲੈ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਆਖੋ ਸਤ, ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਇਲਾਜ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸ ਜਵੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇੰਦਰਾ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਭ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਣੀ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਰੱਬ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ, ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਵੇਖੋਗੇ ਦੁਨੀਆ? ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਦੇਖੀਏ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਰੱਬ ਕਵੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ। ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੰਤਰ ਦੇ ਤੇ, ਚੇਲੇ ਚਟੜੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਤੇ, ਇੰਨੇ ਚੇਲੇ ਬਣਾਤੇ, ਆ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਲਾ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਾ ਜਿੱਦਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸ਼ਕੇਲਾ, ਬਸ ਖਤਮ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਵੇ, ਜੇ ਬਚਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ। ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਇਸ ਹਰ ਦੀ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਊਗਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਜੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦਾ 2 ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਸਵਈਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ।
ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਥੋੜੇ ਚੋਂ ਬਥੇਰੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ? ਬਸ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ। ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਣੋ ਸਵਈਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ, ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ शिव जी। ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਚੀ ਪਤ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਚੀ ਹੈ। ਅਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ। ਸਚੀ ਪਤ, ਸਚੀ ਦਾ ਪਤੀ ਇੰਦਰ। ਇਥੇ ਅਰਥ ਇੰਦਰ ਕਰਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੇਸ਼ਰ ਵਿਸ਼ਨ ਸਚੀ ਪਤ, ਅੰਤ ਵਸੇ ਜਮ ਫਾਸ ਪਰੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਸਚੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਮਣੀ ਤੇ 7 ਭਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੁਕਮਣ ਤੇ 7 ਭਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਟੋਕਰਾ ਢੋਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਢੋਈ ਗਏ, ਢੋਈ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਪਛਾਣੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। 68 ਤੀਰਥ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਟੋਕਰੇ। ਭੁੰਜੇ ਪਾਣਾ, ਰੁੱਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣੇ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਕੁ ਦਿਨ 'ਚ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਦ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਦੋਵੇਂ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਿਆ, ਉਹ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟੋਕਰੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੀ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਇੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਉਦਣ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ, 33 ਦੇ ਤਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ। ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਟੋਕਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ। ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਸਭ ਅਧੂਰੀਆਂ, ਅਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਖਾਲਾ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਔਖਾ। ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਓ ਬੇਟੇ? ਮਰੇ ਸੋ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭ। ਉਹ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਪਟਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਕਬੂਲ ਆਪਾਂ? ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮੰਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਖਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਾਦਰੀ, ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਦ ਸਹਾਈ ਹੈ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਅਧਿਆਤਮ ਰਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਘਟੈ ਕਿਛ ਮੰਗਣ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੈ ਨਿਤ ਮੀਤ ਕੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨਾਂ ਸੁਆ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਸਰਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਮਾਨ ਘਟੈ ਕਿਛ ਮੰਗਣ ਤੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਘਟੈ ਨਿਤ ਮੀਤ ਕੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਚਨ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਾਏ ਸੱਤੇ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਚਨ ਆਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ? ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਊਣਤਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਸਿਵਤ ਸਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਉਹ ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਏ ਡਰਬੀ ਤੋਂ, ਲਿਸਟਰ ਤੋਂ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੈ ਵੀ ਔਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਭੇਜਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪਊ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਾਹੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਿੱਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ ਕਰੂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 100 ਵੀ ਖਰਚ ਲਈਦਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 10 ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤੀ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਸਪੀਡ, ਹੌਲੀ ਬੋਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਧੀਮੀ ਚਾਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਡੀਆ ਤੋਂ, ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਕੇ ਸਮਾਚਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਹੈ ਬਾਰਕਲੇਜ਼, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਾਰਕਲੇਜ਼ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 20-B-0903 ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੰਬਰ B-0903 ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 4000। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਿਫਰਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3158। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ 40003158। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ
ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਾਕਾ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਜੋਬ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਗੁਰੂ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐਸੀ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਤਰੀਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸੰਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛਾਪੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ 26 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।